समस्त भाई और भौणी मानक नमस्कार। जे प्रेस तलर जे मासिक भाई भौणी मैंने आसंता जे आम वाक्य देखा। आज आम देखा आदि पुस्तक अध्याय 6 एक यही रूपे जिते बेले पृथ्वी रे मनुष्य मानकर संख्या बढ़िबा को लागिला से मानकर अनेक कन्या जात हेले से परमेश्वर पुत्रगण मनुष्य मानकर कन्यागण को रूपपति देखी से मानक पसंद कले से समस्त मध्य विवाह करने को लगे। देखु आम देखी कि परमेश्वर आदम एवं हवा को आज्ञा देले कि तुम्हें जाओ एवं एका सहित बास कर एवं जिते पुत्र प्रसव कर बेले बेसी कष्ट को सहवा को पड़ो कही ता द्वारा आदम को एवं हवा द्वारा दुईटी पुत्र जात हेलो से मानक भीतर आउ एवं वंश बढ़िया को लगिला जहाँ आम आदि पुस्तक अध्याय आम 5 अध्याय 5 रे आम देखा कि सब विषय लिखाई कि कई जन्म ग्रहण करते किए किए से समस्त विषय लिखा जाइए। देखु तापर कौन है पृथ्वी रे मनुष्य मान संख्या बहुत बढ़िया लगिला और से माने अनेक पुत्र कन्या जात कले और से परमेश्वर पुत्रगण मान मध्य कन्यागण रूपवती देखी से माने जो मान पसंद कले से समस्त को से माने कौन कर विवाह कर तहिरे सदाप्रभु कहले आमर आत्मा मनुष्य को सर्वदा प्रवर्ताइबे नहीं जेहेतु से विपद गमन से माने मांस मात्र एथि निमंते से मानकर समय 120 वर्ष है। देखु जिते बेले आम वाक्य देखुअछू बाइबिल द्वारा लिखा जाइए एठारे जिते बेले आम आदि पुस्तक अध्याय 5 रे जिते आदम को वंशर वृत्तांत बोली एठारे लिखा जाइए एवं समस्त मानकर मनुष्य मानकर नाम एठारे लिखाई एवं से माने केते केते वर्ष एठारे बंची थे से समस्त विषय लिखा जाइए। जिते बेले एठारे लिखाई आदम 130 वर्ष बयस आपणा सादृश्य प्रतिमूर्ति पुत्र जात करे ताहार नाम से थाम देली बोली एठारे लिखा जाइए एवं से जन्म उत्तर आदम 800 वर्ष बंची आहरी पुत्र कन्या जात कले आदम को बयस सर्वसुधा 930 वर्ष थिला तहु से मोले बोली एठारे लिखा जाइए। जिते भी आदम को परे जहाँ मध्य एठारे जन्म ग्रहण करियछंती समस्ते केते शह शह वर्ष से माने एठारे माने बंची थिले एवं तापर से माने समस्ते कौन कर मृत्युवरण कर जिते देखु जेरद 162 वर्ष बयस हनोक को जात कली बोली एठारे लिखाई आदि पुस्तक अध्याय 5:18 लिखाई एवं हनोकर जन्म उतारे से 800 वर्ष आहरी बंची पुत्र कन्या मान जात कले और जेरदर बयस सर्वसुधा 962 वर्ष तहिरे से मला बोली एठारे लिखा जाइए। समस्ते सेठारे बहुत बहुत वर्ष से माने पृथ्वी से माने कौन करथिले बंची रहिथिले किंतु जेते बेले परमेश्वर नोह विषय एठारे कहा जाइए जिते बेले नोह एठारे जन्म करिसंती 500 देखो तो लिखा दूसरी नोहंकर जन्म उतारे लेमक 595 वर्ष बंची आहरी पुत्र कन्या जात कले तांकर बयस सर्वसुधा 777 वर्ष थिला तहु से मले नोहंकर बापा को विषय लिखा जाइए। आ नोह 500 वर्ष बयस है आउ नोह सेम हाम और जेफेत को जात कले बोली एठारे लिखा जाइए। जिते बेले ताकू केते वर्ष होइतिला 777 वर्ष पर से माने 3टी पुत्र को एठारे जन्म ग्रहण करुछंती। तापर एही समस्त विषय को परमेश्वर देखुछंती एवं मनुष्य जेते बेले विपदगामी होई परमेश्वर को वाक्य को एवं से मानु नहीं निज इच्छा अनुसार से चली अछि और निज इच्छा अनुसार से गमन करुछि और से परमेश्वर विपदगामी होई अछि जहा द्वारा परमेश्वर से एठारे बयस को कमई 120 वर्ष एठारे कर दे अछंती। एही समय रे पृथ्वी रे महावीर गण थिले पुणी तहु उतारे परमेश्वर पुत्रगण मनुष्य मानकर कन्यागणर सहवास करते से संतान गण जात है से पूर्व काल प्रसिद्ध वीर थिले बोली एठारे लिखा जाइए। देखु परमेश्वर तेले 120 वर्ष बयस को एठारे परमेश्वर निर्दिष्ट करियछंती। प्रथमे जेते मध्य लोक माने जन्म ग्रहण करथिले समस्त के 800 के 900 के 500 के 1800 एमती से समस्ते कौन करते एठारे बंची थे किंतु परमेश्वर जैसे देखुअछंती कि मनुष्य बेसी पाप करी अछि एवं विपदगामी होई रही अछि से परमेश्वर बयस को एठारे 120 वर्ष करियछंती। देखंतु आज आम देखिबा
6:5 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼ ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ପୃଥିବୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼ ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହିସାବରେ ଏହା ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଆଉ ମଣିଷ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବା, ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଥିବ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖାଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ, ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ, ନିଜର ହୃଦୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଇଥାଏ ଯେ ସେ କେତେ ଭଲ, କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, କେତେ ଚତୁର, କେତେ ଚାଲାକ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଦେଖାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି କରୁଅଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ରହି, ତ ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେବଳ ଦୁଷ୍ଟତା ଭରି ରହିଛି ଓ ଅନ୍ତଃକରଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନା ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଟିକେ ନେଇ, ଅଧା ନେଇ କି ବେଶୀ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବିଥାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଜରରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଅବିରତ ମନ୍ଦ ହିଁ ଅଟେ। ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେତୁରୁ ଅନୁତାପ କରି ମନରେ ଶୋକ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଫଳକୁ ଖାଇଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି କେବଳ ପାପ କରିବାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଅନୁତାପ କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ମନରେ ଶୋକ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମେ ଭୂମଣ୍ଡଳରୁ ଆପଣାର ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ପଶୁ ଓ ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଲୁପ୍ତ କରିବା, କାରଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆମର ଅନୁତାପ ହେଉଅଛି। ମାତ୍ର ନୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଅନୁତାପ କରୁଅଛନ୍ତି, ଶୋକ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଯେତେ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି, ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଚଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଲୁପ୍ତ କରିବା ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୋହ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ପୃଥିବୀକୁ ଲୁପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କହିସାରିଅଛନ୍ତି। ମଣିଷ ବିପଦଗାମୀ ହୋଇ ପାପ କରିଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହିଁ। ଏତେ ପାପ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷର ଯେଉଁ ଆୟୁଷ ଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ଆୟୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, 120 ବର୍ଷ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ, ଲୁପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ମନୁଷ୍ୟ ତ ଅବିରତ ମନ୍ଦ ଅଟେ, ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଲୁପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା କରିଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନୁହ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଠାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କି ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଏବଂ ନୁହଙ୍କ କ'ଣ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏତିକି କହୁଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଦୟାକଲ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲ ପିତା। ଆଜି ଆମକୁ ତୁମେ ବାକ୍ୟକୁ ଜଣାଇଲ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲୁ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖୁଅଛ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅବିରତ ମନ୍ଦ ହିଁ ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ, ପ୍ରକୃତିରେ ସତ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ହିଁ ମନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ପିତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ତୁମେ ଦୟା କରିଅଛ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସେହି ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରୁଣା କର। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା ମୁକ୍ତ କର ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ପୁଣି ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ସଫଳ କର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଯେପରି ଏମାନେ ପିତା ପରିତ୍ରାଣକୁ ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଖୁସିରେ ରହିବେ ସେପରି ଦୟା କର ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ,
ମାଗୁଅଛି ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ମସିକି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଶା କରେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ସବୁଦିନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ପରିତ୍ରାଣକୁ ପାଇବେ, ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇବେ।